कल जो हुआ था वो आपस में कोई मैटर नहीं है। वो जो दूसरा संप्रदाय की वो जो ये आदमी है वो लोग इधर उधर से आया, फिर तोड़ फोड़ किया। कितना बजे? 8 बजे से शुरू हो गया था कल। हाँ, सुबह 8 बजे से उधर से लोग आया, पूरा एकदम तोड़ फोड़ किया, ढील झरा एकदम बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा पूरा। इधर तो गिरा हुआ है ना, दरवाजा तोड़ दिया है, अंदर से निकल के इधर मारा है, इधर मारा है, पूरा काट दिया है। लाठी से, छुरी से, भोजाली से पूरा मारा है। हाँ। तो उनके ऊपर यहाँ पे जो परिवार का कहना है कि जैसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पे हिंदू परिवार भी है, मुसलमान परिवार भी है, सब एक साथ इतने साल से रह रहे हैं, लेकिन इससे पहले कभी इस तरह का वारदात नहीं हुआ है। इस तरह से अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, अगली बार हुआ है यहाँ। पहली बार? हाँ, पहली बार। तो आपके परिवार के, आपके मामा और आपकी जो दादा है, उन्हीं पर क्यों इस तरह से अटैक हुआ? वो तो मैं नहीं बोल सकता किस लिए हुआ है, वो तो नहीं जानता। कुछ कह रहे थे वो लोग जब आक्रमण किए थे, कुछ पता चला? नहीं, तभी तो हम नहीं था ना, इधर संभालू कि मेरा घर संभालू। मेरा घर पे भी हमला हो रहा था। फिर आप वापस जब सुने तब सुने मेरा घर में आग लगा दिया था। फिर इधर, फिर आग बुझा के इधर आया। आपके घर में आपके परिवार के जो लोग हैं वो लोग अभी सुरक्षित है? अभी सुरक्षित है। कौन कौन है आपके घर में? मेरा माँ है, मेरा भाई है, मेरा भाई का बीवी है। तो यहाँ पे आपने जो देखा, आपकी मामा और आपके दादा के परिवार में अभी यहाँ पे आपके मामा ही कमाने वाले थे, वो काम करते थे और इस परिवार को पालते। उनके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन अब वो नहीं रहे, उनको मार डाला गया है। तो आप लोग चाहते क्या है प्रशासन से, सरकार से? चाहते हैं कुछ करेंगे, एक्शन तो लेना जरूरी है। इतना बड़ा कांड हो गया है इधर। प्रशासन तो फोन करता है, फोन तो नहीं उठाता है। वो लोग तो ज्यादा ही ये हो गया ना। नहीं, लेकिन कल जब ये घटना हुआ था, इनका ये कहना है कि पुलिस को फोन किया गया था। पुलिस को फोन किया गया था, पूरा फोन किया गया था। एक बार नहीं 20 बार किया गया था फोन। पुलिस नहीं, कोई रिएक्शन भी नहीं है पुलिस का, कोई रेस्पॉन्स भी नहीं है। इधर हो गया, होने के बाद 2 घंटे बाद पुलिस आया। बॉडी कहाँ पे पड़ा हुआ? हाँ, बॉडी तो उधर पड़ा हुआ था, उस साइड में। घर से? हाँ, घर से 15 मीटर दूर गिरा हुआ था। वहीं पे था पूरा दिन? हाँ, पूरा दिन उधर नहीं था, इधर उठा के लेके आया था। उसके बाद कब प्रशासन आया पोस्टमार्टम के लिए? प्रशासन तो आया 8 बजे से लगभग 11 बजे तक पूरा हमला हुआ। हमला होने के बाद प्रशासन आया, 2 घंटे बाद आया के बाद। মুর্শিদাবাদ হিংসার যে নগ্ন চিত্র এই মুহূর্তে আমাদের ক্যামেরাতে উঠে আসছে, সেটাই আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরবো আজ তাক বাংলার পর্দায়। আমরা বিগত 48 ঘন্টা ধরে মুর্শিদাবাদে যে ধরনের হিংসা এই মুহূর্তে হচ্ছে সেটাই আপনাদের সামনে তুলে ধরছি বারবার বিভিন্ন এলাকায়। ধুলিয়ান থেকে শামশেরগঞ্জ আপনাদেরকে দেখিয়েছি। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি জাফরাবাদ এলাকাতে, এটা শামশেরগঞ্জ এর মধ্যেই পড়ছে। এবং গতকাল শুক্রবারের যে ঘটনা, সেই ঘটনা নিয়ে যখন পুরো মুর্শিদাবাদ এবং রাজ্য রাজনীতি উত্তপ্ত, এবং বারবার প্রশাসনের ওপর প্রশ্ন আসছে, পুলিশের ওপর প্রশ্ন আসছে তারা কি ধরনের অ্যাকশন নিচ্ছিলেন, এই পুরো বিষয়টা হওয়ার মাঝখানেই গতকাল আবার মানে শনিবার একটি আক্রমণ সংঘটিত হয়। জাফরাবাদ এই যে গ্রাম, সেই গ্রামে আমরা এই মুহূর্তে রয়েছে হরগোবিন্দ দাস এবং চন্দন দাসের পরিবার এবং তাদের বাড়ির সামনে। এবং বাড়ি দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন এই মুহূর্তে কি অবস্থা। হরগোবিন্দ দাস এবং চন্দন দাস, তাদেরকে বাড়ি থেকে বের করে টেনে এনে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ রয়েছে। দেহ এখনো পোস্টমর্টম হয়ে পরিবারের কাছে ফেরেনি। পরিবারের লোক তারা কিন্তু এখনো শকের মধ্যে রয়েছেন। এবং বাড়ির বাইরের অবস্থাটা দেখুন, কিভাবে ইট মেরে, পাটকেল মেরে আক্রমণ করা হয়, শাবল দিয়ে, দা দিয়ে আক্রমণ করা হয়, দরজা ভেঙে ফেলা হয়। এই দরজার হাল আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দরজা ভেঙে কিন্তু বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করা হয় এবং যখন তারা আটকাবার চেষ্টা করেন, বাড়ির মধ্যে মহিলারা ছিলেন, শিশু বাচ্চারা ছিলেন,
তারা যখন আটকাবার চেষ্টা করেন, প্রতিরোধের চেষ্টা হয়, তখন তাদেরকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে আসা হয় এবং সেখানে কিন্তু কুপিয়ে তাদেরকে হত্যা করার অভিযোগ উঠেছে। এই যে গ্রাম, জাফরাবাদ গ্রাম, এখানে যারা প্রতিবেশীরা রয়েছেন তাদের সাথে আমরা কথা বলে যেটা জানতে পারলাম যে এই গ্রামে কিন্তু শুধুমাত্র হিন্দু পরিবার নয়, যেমন কিছু হিন্দু পরিবার রয়েছে ঠিক তেমন মুসলমান পরিবারও রয়েছে। তারা একসাথে অনেক দশক, অনেক বছর ধরে একসাথে রয়েছেন। এর আগে কোনোদিনও এরকম ধরনের ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়নি এবং তারাও স্তম্ভিত, তারাও শকড। কারণ পরিবারের সাথে কথা বলে আমরা যেটা বুঝতে পারলাম যে যারা এসেছিলেন আক্রমণ করতে, আক্রমণ সারাতে, সকাল 8টা, 8:30টার সময় তাদের পরিচিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তারা কারা, তারা কোথা থেকে এসেছেন সেই প্রশ্নের উত্তর কারোর কাছে নেই। কেউ বলছেন মুখ ঢেকে তারা এসেছিলেন, কিন্তু হাতে ধারালো অস্ত্র ছিল, লাঠি, বাঁশ, সেই সব নিয়ে তারা আক্রমণ করেছেন। এবং বলা হচ্ছে যে একেবারে চুজ করে করে যে হিন্দু বাড়িগুলি রয়েছে সেই হিন্দু বাড়িগুলির ওপর আক্রমণ চালানো হয়েছে এবং তার ফলস্বরূপ এই যে আক্রমণ হয়েছে সেই আক্রমণ স্বরূপ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি বিশাল বিশাল পাথর এবং ইট রয়েছে, সেটা দিয়ে বাড়িটিকে ভাঙা হয় এবং দরজা ভেঙে তারা ঢুকে যান। এই জায়গার ছবিটা দেখাবার চেষ্টা করব। দেখুন গ্রিলের মধ্যে দিয়ে কিভাবে ইট ছোড়া হয়েছে সেই ছবিটাও যদি দেখানো সম্ভব হয়। সুতরাং কি ধরনের আক্রমণ হয়েছিল বা কি ধরনের আক্রমণ সংগঠিত হয়েছিল সেটা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই ছবি দেখেই। কিন্তু পরিবারের প্রশ্ন যে আজ পর্যন্ত এই এলাকাতে এখনো পর্যন্ত কোনোদিনও কোনো ঘটনা ঘটেনি। শান্ত একটি এলাকা যেখানে দুটো সম্প্রদায় যথেষ্ট শান্তির সাথে একসাথে সহাবস্থান করেছেন এত বছর ধরে, হঠাৎ কি এমন হলো এই ওয়াকফ বিলের বিরোধ, প্রতিরোধ যাই বলুন না কেন, সেটা এতটাই হিংসাত্মক হয়ে গেল তার আন্দোলন যে এইভাবে একটি গ্রামের মধ্যে কিছু মানুষ, কিছু দুষ্কৃতকারী তারা ঢুকে পড়লেন এবং একেবারে বেছে বেছে যে হিন্দু পরিবার তাদের উপর এই ধরনের আক্রমণ সংগঠিত করা হলো, যার ফলস্বরূপ মুর্শিদাবাদের এই ঘটনায় কিন্তু এখন 2জন মানুষের প্রাণহানি পর্যন্ত হলো।